format is digital. Okay. So how we define digital? There are two states, either 1 or 0. Is it? Digital means either true or false, or either 1 or 0, or either 0 volt or 5 volt. Is it? It means there are only two conditions, either true or false, either yes or no, or either 1 or 0. Is it? That is called as digital. Okay. So 1 and 0 are logic levels, म्हणजे लॉजिक हाय लॉजिक अँड लो लॉजिक. बरोबर, म्हणजे ह्या टर्म्स आपल्याला माहित आहे डिजिटल मध्ये. इज इट? 1 means high and 0 means low. Is it? Yes, sir. Okay. So this is about digital. The term which is first word in that is digital. So digital means either high or low, or either 1 or 0. But there is another word which is signal. Now what is difference between digital 1 and 0? So before getting to signal difference, we have to know what is signal. So how we define signal? How would you define signal? How one can define the signal? Signal means wave. Signal means wave. Okay. Any other? Is it signal means? So prerequisite for digital signal processing is we have to know what is signal and what is system. Is it? So what is signal? How we define any signal? How one can define signal? Hello, am I audible? Yes, sir. The mic साठी खाली आले. So what is signal? How one can define signal? Any signal, whether you come across the term signal in communication paper, we have modulating signal, carrier signal, there we used word signal. बरोबर आहे ना? हो सर. So before starting digital signal processing, we have to know what is signal and what is system. So this is prerequisite. And also we have to know some analysis techniques. Now signal is nothing but what? Any signal. आता आपण जे बोलतोय, it is also one kind of signal. Is it? आपण त्याला ऑडिओ सिग्नल म्हणतो ना. हो. Okay. Now other than this, have you know any signal? मग इन्स्ट्रुमेंटेशन मध्ये ट्रान्सड्युसर किंवा सेन्सर पासून जो डेटा आहे तो सुद्धा सिग्नलच असेल. इज इट? हा हो. Yes. बायोमेडिकल मध्ये ईसीजी हा सुद्धा एक सिग्नलच आहे. इज इट? व्हिडिओ Yes, sir. आपण जे करतोय तो सुद्धा एक सिग्नलच आहे ना, व्हिडिओ सिग्नल.
audio signal, video signal. Okay, so this is about signal. Now what is system? How we define system? Combination of components of Combination of components. Okay, any other? which performs particular task or कॉम्बिनेशन ऑफ. ओके, एनी अदर? बरोबर आहे, फक्त आता आपल्याला या याच्यातून सिस्टीम म्हणजे काय सांगता येईल, व्हॉट इज सिस्टीम. आता कम्प्युटर किंवा लॅपटॉप किंवा मोबाईल हे सुद्धा एक सिस्टीमच आहे ना. हो. सो सिस्टीम हॅव सर्टन इनपुट्स अँड बेस्ड किंवा डिपेंड्स ऑन प्रोसेसिंग वी गॉट सर्टन आउटपुट. बरोबर, इज इट? म्हणजे रफली वी कॅन डिफाइन सिस्टम इज नथिंग बट इट इज black box which have input, it do some operation and we get output, is it? Output. Yes, Okay, sir. now these terms we want to see in unit number first. Okay, so unit number first is just introduction to signals and systems, but until now we come across only one kind of signal, that is analog signal. Now we can further classify signals as analog and digital. म्हणजे आपण सिग्नलला क्लासिफाय कसं करू शकतो? वन इज अनालॉग सिग्नल अँड अनादर वन इज डिजिटल सिग्नल. बरोबर आहे, म्हणजे एक सिग्नल आपला कुठला असेल, अनालॉग सिग्नल, आणि दुसरा सिग्नल कुठला असेल, डिजिटल सिग्नल. Digital. ओके, also instead of analog and digital we can nomenclature it as continuous signal. It means technically we can say it is continuous signal and discrete signal. बरोबर, हो. मग ते आपल्याला पहिल्या चॅप्टर मध्ये बघायचंय, कंटिन्युअस सिग्नल म्हणजे काय, डिस्क्रीट सिग्नल म्हणजे काय, आणि नंतर मग डिजिटल सिग्नल म्हणजे काय. ओके, मग आता पहिल्या चॅप्टर मध्ये हे इंट्रोडक्शन होईल सगळं सिग्नल्स आणि सिस्टीमचं, आणि मग या सिग्नल्स वरती आपल्याला काही ऑपरेशन करायचे किंवा प्रोसेस करायची ना, म्हणजे तिसरा जो शब्द आहे प्रोसेसिंग. ओके, व्हॉट इज प्रोसेसिंग? हाऊ वी डिफाइन प्रोसेसिंग? इफ आय आस्क व्हॉट इज प्रोसेसिंग? रॉ डेटाचं एक रिक्वायर्ड डेटामध्ये कन्व्हर्जन करायचं. रॉ डेटाचं रिक्वायर्ड डेटामध्ये कन्व्हर्ज करायचं. ओके, एनी अदर? So processing come from process. What is process? Any process. What is process? And process the processing होईल ना. So how we define process? कुठलीही प्रोसेस असते, म्हणजे प्रोसेस म्हणजे काय सांगता येईल तुम्हाला? प्रोसेस म्हणजे स्टेप बाय स्टेप एखादं ऍक्टिव्हिटी परफॉर्म करायचं. स्टेप बाय स्टेप ऍक्टिव्हिटी मीन्स प्रोसेस. ओके, एनी अदर? Process is step by step activity. Okay, any other? Anybody want to say other than this? Process, any simple example? Can you give any simple example of process? And डायजेस्ट. then we see digestion process. Okay,
डे टू डे लाईफ मध्ये आपण म्हणतो डायजेशन प्रोसेस. ओके, आणखीन टीव्ही चालू करायचा, लॅपटॉप चालू करायचा. ओके, दॅट इज बुटिंग प्रोसेस म्हणतो ना आपण त्याच्यामध्ये. हा बूट होतो सुरुवातीला. ओके, क्षीरसागर, कदम, जाधव, इंगुलकर, माने, कदम, सांगा. मग हे प्रोसेसिंग म्हणजे प्रोसेस आहेत आणि त्याचं आपल्याला प्रोसेसिंग बघायचं आहे. आता आपल्या सिलेबसचा जर कन्सर्न घेतला म्हणजे डिजिटल सिग्नल तो प्रोसेसिंग करायचा आहे ना आपल्याला त्याचं. म्हणजे आता साऊंड आपण जे बोलतोय हा सिग्नल झाला, आता ह्याच्यावर प्रोसेस करायची म्हणजे काय करायचं? मग एखाद्या गोष्टीवरती प्रोसेस करतो म्हणजे काय करतो? मॉडिफिकेशन करतो. सिंपली आपण काय म्हणतो? मॉडिफिकेशन करतो ना त्याच्यामध्ये, किंवा मोल्ड करतो, चेंज करतो, बरोबर ना. प्रोसेस किंवा प्रोसेसिंग मीन्स व्हॉट? मॉडिफिकेशन, चेंज. इज इट? येस सर, रिक्वायरमेंट नुसार ओके, चेंज. रिक्वायरमेंट नुसार चेंज करतो. ओके, मग आता आपण जे बोलतोय याच्यामध्ये आपल्याला चेंज करायचं आहे, म्हणजे ऑडिओ सिग्नल मध्ये आपल्याला चेंज करायचं आहे, म्हणजे प्रोसेस करायची आहे ना. मग ती प्रोसेस कशी करणार ते आपल्याला प्रोसेसिंग मध्ये शिकायचं आहे ना. म्हणजे हा ऑडिओ सिग्नल आहे, आता आपण फक्त सिग्नल कन्सिडर करणार. आपल्याला प्रोसेस कशावरती करायची आहे? सिग्नल वरती प्रोसेस करायची आहे. आणि तो सिग्नल कसा असला पाहिजे? डिजिटल मध्ये. मग इन ब्रीफ या पेपरमध्ये आपल्याला काय बघायचा? एक सिग्नल आहे की जो डिजिटल, आणि त्याच्यावरती आपल्याला काय करायचंय? मॉडिफिकेशन किंवा कन्व्हर्जन किंवा चेंज करायचं आहे त्याच्यामध्ये. आता हा चेंज कसा करणार मग एखाद्या सिग्नल मध्ये? म्हणजे सिंपल एक्झाम्पल बघा, तुम्ही ते लोहाराचा भाता बघितलाय का? म्हणजे लोखंडाला म्हणतो ना आपण धार लावायची कुऱ्हाडीला, ह्याला ते कशी करतात मग? म्हणजे ते सुरुवातीला लोखंड गरम करायला लागतं, मग ते, बरोबर का नाही? म्हणजे गरम. प्रोसेस काय पहा, ते गरम करायचं, त्याच्यावर त्या हातोड्यानं मारायचं, आणि मग तो चेंज होतो ना त्याचा शेप असेल किंवा काय असेल काय असेल, बरोबर. ही एक प्रोसेस झाली नाही, प्रोसेसिंग झाली, बरोबर. म्हणजे त्याच्यावरती ती प्रोसेसिंग केल्यानंतर जे आउटपुट असेल ते मिळतं. मग ते मेल्ट केलं, त्याच्यापासून दुसरंही केलं, बरोबर. म्हणजे अगोदर लोखंड होतं ते मेल्ट केलं, त्याचं दुसऱ्या ह्याच्यात कन्व्हर्जन केलं, बरोबर. ही एक प्रोसेसिंग झाली. नाव वी हॅव इनपुट इज फॉर अवर इनपुट इज डिजिटल, बरोबर. म्हणजे जो सिग्नल आहे तो आपला डिजिटल आहे आणि त्याच्यावरती आपल्याला प्रोसेस करायची ना. हो. मग आता हे प्रोसेसिंग करण्यासाठी आपल्याला काहीतरी टूल्स लागतील ना. ओके, मग हे टूल्स म्हणजे आपले ट्रान्सफॉर्मेशन आहेत. म्हणजे लॅपलास ट्रान्सफॉर्म आहे, झेड ट्रान्सफॉर्म आहे, फोरियर ट्रान्सफॉर्म आहे, किंवा डिस्क्रीट फोरियर ट्रान्सफॉर्म आहे. ओके, या वेगवेगळ्या ट्रान्सफॉर्मेशन टेक्निक्स. आता याच्यामध्ये मॅथमॅटिक्स खूप आहे. सिग्नल म्हणजे काय आहे? मॅथमॅटिकली काहीतरी तो डिफाईन केलेला असतो ना. आता तुम्ही अनालॉग कम्युनिकेशन मध्ये साइन वेव्ह डिफाईन केली ना. साइन वेव्ह कशी आपण डिफाईन करतो मॅथमॅटिकली? y is equal to sin x. y is equal to sin x. But sin x, how we define sin x? म्हणजे y फंक्शन आपण sin x ने डिफाईन केलं, बट साइन मीन्स व्हॉट? म्हणजे आपले जे अनालॉग सिग्नल जो आहे एसीचा, बरोबर. म्हणजे कम्युनिकेशन मध्ये आपण मॉड्युलेटिंग सिग्नल म्हटलं ना त्याला. तो डिफाईन कसा केला होता? कॅपिटल ई किंवा स्मॉल ई काहीतरी होतं, किंवा व्ही इज इक्वल टू हा. कॅपिटल ई साइन ओमेगा टी. हो. त्या सिग्नलचं तो काय सांगतोय? वाय इट इज साइन बिकॉज देर इज साइन टर्म. म्हणजे ट्रिग्नॉमेट्रिक टर्म कुठली त्याच्यामध्ये? साइन. आणि ते चेंज साइनच्या व्हॅल्यूनुसार होणार, बरोबर. आणि त्याला मल्टिप्लाइड काय आहे त्याची? कॅपिटल ई, म्हणजे इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू म्हणतो ना आपण, का अँप्लिट्यूड. इज इट?
मग आता आपल्याला ही साइन येस वेव्ह जी सर. आहे आपली रेग्युलरची, बरोबर, म्हणजे ही जी साइन वेव्ह आहे आपली ती आपल्याला काय करायची आहे, चेंज करायची. तर ती चेंज कशी करणार, हाऊ वी गोइंग टू चेंज, हाऊ वी शेअर, how we can change, how we can change परमिशन that. वापर. हम्म? मग आता आपण ह्याच्यामध्ये चेंज काय काय करू शकतो, आता पहिला प्रश्न, चेंज काय काय करू शकतो अनालॉग सिग्नल मध्ये, म्हणजे आपण मॉड्युलेशन मध्ये बघितलं त्याचा अँप्लिट्यूड चेंज करू शकतो, फ्रिक्वेन्सी चेंज करू शकतो आणि फेज चेंज करू शकतो, बरोबर, हे मॉड्युलेशन मध्ये आपण तेच बघितलं ना. फ्रेज चेंज ओके करू शकतो. ओके. आता या हो. सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत आपण त्याला अनालॉग प्रोसेसिंग म्हणू शकतो. अनालॉग मध्ये आपण तीन गोष्टी चेंज करू शकतो, अँप्लिट्यूड, फ्रिक्वेन्सी आणि फेज, बरोबर. बट दीज थ्री हो. चेंजेस आर नॉट इनफ, बरोबर ना, मॉडिफिकेशन साठी ह्या तीन गोष्टीच महत्वाच्या नाहीयेत. ओके. मग त्याच्या पुढे टर्म येते बघा डोमेन म्हणून, म्हणजे आपण हा चेंज कुठल्या डोमेन मध्ये करतोय, म्हणजे साइन ऑफ ओमेगा टी आहे ना आपला, बरोबर, म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू टी आपण ह्या हम्म. सगळ्या गोष्टी चेंज करतोय ना. मग आता आपल्याला काय पाहिजे, डोमेन चेंज करायला लागेल ना त्याचा. आता इंटरवल. वी नीड टू चेंज हो सर. इट्स डोमेन, म्हणजे जर मल्टिपल आणखीन आपल्याला त्याच्यामध्ये काही चेंज करायचं असला तर आपल्याला काय पाहिजे त्याच्यामध्ये, वी नीड वॉट, बरोबर, म्हणजे हा माझा विजिबल आहे. येस सर. ओके, एकच मिनिट हा. म्हणजे हा आपला साइन वेव्ह, बरोबर, म्हणजे ही अशी आहे ना. मग आपण काय म्हणतो, ही विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होते. मी हे डिफाईन कशी करतो, ई इज इक्वल टू काय, कसं डिफाईन केलं, ई साइन, बरोबर ना. आता एवढ्या पुरतं फक्त मी ओमेगा टीज घेतो, मग आपण नंतर बघूयात की याच्यामध्ये आपल्याला फेज कसा ऍड करायचा ते, बरोबर. आता हा विथ रिस्पेक्ट टू हा चेंज होणार आहे, म्हणजे याचा अर्थ काय पहा, एक्स ऍक्सिस म्हणजे दोन ऍक्सिस आहेत, एक एक्स आणि वाय, इकडे समजा गेन आहे त्याचा व्होल्टेज व्ही किंवा ई असं काय आपण जे म्हटलंय ते. मग एक्स ऍक्सिसच्या व्हॅल्यूनुसार वाय ऍक्सिस चेंज होतोय ना. बघा आता, आता सिग्नल म्हणजे काय, तर दोन व्हेरिएबल्स आहेत इथं, एक हा टी व्हेरिएबल आहे, आपण ह्याला व्हेरिएबल म्हणणार ना, आणि हा एक व्हेरिएबल आहे ना. आता याच्यातला डिपेंड कोण कोणावरती आहे, व्ही आहे तो टी वरती डिपेंड आहे. ओके. मग त्याला आपण काय म्हणणार, डिपेंडंट व्हेरिएबल, म्हणजे हा काय झाला, डिपेंडंट झाला. कुणावरती हा डिपेंडंट आहे, दिस इज डिपेंडंट व्हेरिएबल. आता आपण ह्या सिग्नलचं काय करतोय, मॅथमॅटिकल बघतोय, म्हणजे हा व्ही चेंज होणार आहे कुणाच्या व्हॅल्यूनुसार, या टीच्या व्हॅल्यूनुसार, म्हणजे टी काय झाला, इंडिपेंडंट झाला ना, बरोबर आहे, सॉरी. हेअर टी इज इंडिपेंडंट व्हेरिएबल, बरोबर आहे. मग हा एक डिपेंडंट व्हेरिएबल आहे
ई की जो कशानुसार चेंज होतोय, ह्या टीच्या व्हॅल्यूनुसार. बरोबर. म्हणजे सिग्नल कसा डिफाईन करता येईल आपल्याला, की सिग्नल मध्ये दोन गोष्टी आहेत, एक इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आहे आणि एक डिपेंडंट व्हेरिएबल आहे. बरोबर का? समजलं सगळ्यांना हे इंडिपेंडंट आणि डिपेंडंट? हो सर. ओके. म्हणजे कुठलाही सिग्नल असेल तर त्याच्यामध्ये काय आहे पहा, दोन गोष्टी आहेत, एक इंडिपेंडंट आणि डिपेंडंट व्हेरिएबल. ओके. आता हा डोमेन आहे तो काय आहे पहा, दिस डोमेन इज व्हॉट, टाइम डोमेन मध्ये होता तो सिग्नल. बरोबर. आता या डोमेन मध्ये आपल्याला दोनच व्हेरिएबल दिसत आहेत, एक म्हणजे टी आय फॉर एक्झाम्पल आणि एक म्हणजे व्ही. ओके. नाव इफ वी चेंज डोमेन, आता डोमेन म्हणजे काय म्हणता येईल मग, व्हॉट इज डोमेन? म्हणजे टाइम डोमेनचं शिफ्टिंग करायचं आपल्याला किंवा ट्रान्सफॉर्म करायचं आहे, चेंज करायचं आहे टू व्हॉट, फ्रिक्वेन्सी डोमेन. आता आपल्याकडे अवेलेबल काय असणार, टाइमचं आपण कशामध्ये चेंज करू शकतो, फ्रिक्वेन्सी किंवा स्पेस मध्ये म्हणतो ना आपण. म्हणजे आता इथला डोमेन चेंज काय होईल पहा, वन्स अगेन वी गो टू, म्हणजे एक्स ऍक्सिस वरती काय असणार आहेत आपलं, ऑन एक्स ऍक्सिस इन्स्टेड ऑफ टाइम, now we get what, म्हणजे इन्स्टेड ऑफ टाइम आपल्याला तिथं काय घ्यायचं आहे, म्हणजे हा एक्स ऍक्सिस इन्स्टेड ऑफ टाइम इथं काय घ्यायची, फ्रिक्वेन्सी घ्यायची. बरोबर. आता हा सिग्नल कसा चेंज होईल, आता हा चेंज म्हणणार नाही आपण, हा काय म्हणतोय, हा सिग्नल ट्रान्सफॉर्म झाला ना. दिस सिग्नल इज ट्रान्सफॉर्म फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रिक्वेन्सी डोमेन. म्हणजे टेक्निकल शब्द आपण काय वापरतोय त्याला, इन्स्टेड ऑफ चेंज त्याला आपण काय म्हणतो, ट्रान्सफॉर्म झाला ना, त्याचं ट्रान्सफॉर्मेशन झालं कशातून, टाइम डोमेन मधून फ्रिक्वेन्सी डोमेन मध्ये. इज इट, दिस इज ट्रान्सफॉर्मेशन फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रिक्वेन्सी डोमेन. इज इट? येस आता सर. मग हा सिग्नल याच फॉर्मॅट मध्ये राहील का, तो सिग्नल बदलेल इथं फ्रिक्वेन्सी डोमेन मध्ये? म्हणजे बदल. फॉर एक्झाम्पल मी देतो की अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन मधला हा इन्व्हलप टाइम डोमेन मध्ये असा होता. बरोबर का, अशा अशा हो. पद्धतीनं. पण फ्रिक्वेन्सी डोमेन मध्ये फक्त इथं एक मध्ये लाईन होती आणि इकडे एक लाईन आणि इकडे एक, म्हणजे सेंटर टिक. फ्रिक्वेन्सी, अप्पर साइड बँड आणि लोअर साइड बँड. हा लोअर साईड. टाइम डोमेन आणि हा फ्रिक्वेन्सी डोमेन. बरोबर. आता हे जर कम्पेअर केलं अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन, तर अनालायसिसच्या दृष्टीनं टाइम डोमेन चांगला का फ्रिक्वेन्सी डोमेन चांगला? माहिती तुम्हाला लगेच कशातून मिळते? फ्रिक्वेन्सी मधूनच. फ्रिक्वेन्सी डोमेन मधून. ओके. सो दिस इज फर्स्ट थिंग. म्हणजे आता पहिली प्रोसेसिंग काय करायची आपल्याला याच्यावरती, तर हा टाइम डोमेनचं कन्व्हर्जन फ्रिक्वेन्सी डोमेन मध्ये करायचंय. बरोबर. ओके. समजलंय हे? आता हे झालं ट्रान्सफॉर्मेशन. ओके. नाव in second and third unit, we're going to study discrete Fourier transform and Z transform. ओके. म्हणजे ह्या दोन चॅप्टर मध्ये, म्हणजे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या चॅप्टर मध्ये आपण ह्या ट्रान्सफॉर्मेशन टेक्निक्स बघणार आहोत. ओके. मीन्स युनिट नंबर सेकंड आणि युनिट नंबर 3 वी गोइंग टू सी, म्हणजे डिस्क्रीट फोरियर ट्रान्सफॉर्म, की ज्याच्यामध्ये नीड ऑफ ट्रान्सफॉर्म, डिस्क्रीट फोरियर ट्रान्सफॉर्म म्हणजे काय, फास्ट फोरियर ट्रान्सफॉर्म काय, त्या गोष्टी आपण बघणार. आणि त्यानंतर मग झेड ट्रान्सफॉर्म हा तिसरा युनिट आहे. ओके. हे समजलं ट्रान्सफॉर्मेशनची नीड काय आहे. आता अजून आपण प्रोसेसिंग केली का ह्याच्यावरती, म्हणजे एक सिग्नल घ्यायचा आहे आपल्याला प्रोसेसिंगसाठी. मग बेस्ट मॉडिफिकेशन किंवा काय करता येईल कुठल्याही सिग्नल मध्ये, म्हणजे मी बोलतोय ह्या सिग्नल मध्ये ऍड झालेला एखादा सिग्नल असेल तर तो मला रिमूव्ह करायचा असेल तर मी काय करणार, तर आपण एक्स्ट्रा सिग्नल किंवा अनवॉन्टेड सिग्नल पण म्हणतो ना. तो हो. अनवॉन्टेड सिग्नल जर मला रिमूव्ह करायचा असेल, काढून टाकायचा असेल, तर काय करता येईल तिथं,
त्याला आपण काय म्हणतो? म्हणजे आता मी बोलताना तुम्हाला पाठीमाग काहीतरी आवाज येतोय ना, अनवॉन्टेड गाड्यांचा असेल, काय असेल दुसरा, त्याला काय म्हणतो आपण? व्हॉट वी कॉल्ड? Noise. नॉइज. ओके. नाउ हाऊ वी कॅन रिमूव्ह दॅट नॉइज? मग समजा मला माहिती माझ्या बोलण्याची फ्रिक्वेन्सी किती, 2 किलोहर्ट्ज 3 किलोहर्ट्ज ऑडिओ बँड मधली, तर मी काय करणार, 2 किंवा 3 किलोहर्ट्जच्या वरची किंवा 2 किंवा 3 किलोहर्ट्जच्या खालची फ्रिक्वेन्सी मी रिमूव्ह करणार ना. त्यानुसार लो Drop. पास फिल्टर, हाय पास फिल्टर असे आपल्याला लागतील ना. हो. ही प्रोसेसिंगच झाला ना त्याच्यावरती. म्हणजे हा सिग्नल आहे, त्याच्यातला अनवॉन्टेड सिग्नल मला रिमूव्ह करायचा आहे. मग मी प्रोसेस काय करणार, एक फिल्टर डिझाईन करणार की ज्याच्यामध्ये मला फक्त पाहिजे असणारे सिग्नल पाहिजेत, अदरवाईज दुसरे सिग्नल मला रिमूव्ह करायचे. दिस इज वन पार्ट. मग हा जो आहे फिल्टरचा सेक्शन, तो आपल्याला तिसऱ्या युनिटमध्ये बघायचा. मग जसं आपल्याला फक्त माहित असलेले आहेत लो पास, हाय पास, बँड स्टॉप. अदर दॅन दॅट देर आर व्हेरियस फिल्टर्स. बरोबर ना. मग ते आपण ह्या तिसऱ्या युनिटमध्ये पाहणार आहोत. आणि त्याचबरोबर आपल्याला इंट्रोडक्शन बघायची आहे कशाची, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची. म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे काय, तर इट इज नथिंग बट आर्टिफिशियल ब्रेन असं म्हटलं तरी चालेल, की आपण काय म्हणतो, डिसिजन मेकिंग म्हणतो ना. म्हणजे आता आपण ह्या सगळ्या गोष्टी प्रोग्रामिंग करतो, म्हणजे अल्गोरिदम्स असतात, बट अल्गोरिदम कॅनॉट टेक डिसिजन, बरोबर, ऑन इट्स ओन. ओके. मग आपल्याला अशी एक सिस्टीम बनवायची की ती ऑन इट्स ओन त्यांना काय घेतली पाहिजेत, बेस्ड ऑन सर्टन कंडिशन्स डिसिजन घेतले पाहिजेत. ओके. ह्या गोष्टी आपल्याला फक्त जस्ट इंट्रोडक्शन म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे काय हे चौथ्या चॅप्टरच्या शेवटी शेवटी बघायचं. इज इट? सो दिस इज अबाउट द पेपर विच वी गोइंग टू स्टडी इन दिस सेमिस्टर. आता या पेपरमध्ये मॅथमॅटिक्स आहे, म्हणजे तिन्ही चॅप्टर पहिले आहेत किंवा चारही चॅप्टर मध्ये प्रचंड मॅथमॅटिक्स आहे, की ज्याच्यामध्ये प्री रिक्विसाइट काय आहे पहा तुम्हाला, म्हणजे 4 इयर आणि याच्या अगोदर उद्याच्या लेक्चरला तुम्ही सगळ्यांनी इंटिग्रेशन आणि डिफरन्शिएशन 11वी किंवा 12वीच्या पुस्तकातलं बघून यायचं. म्हणजे इंटिग्रेशन कसं करायचं, साईनचं इंटिग्रेशन काय येतं, कॉस्टचं इंटिग्रेशन काय येतं, डेरिव्हेशन म्हणजे काय आहे, ह्या ज्या 2 टर्म्स आहेत इंटिग्रेशन आणि डिफरन्शिएशन, या तरी आपल्याला क्लिअर लागतील. ओके. आणि ट्रिग्नॉमेट्री थोडीशी, म्हणजे साइन कॉस ह्या टर्म्स काय आहेत त्या येते लक्षात. हो सर. ओके. समजलं, हे रफ आयडिया समजली ह्या पेपरची तुम्हाला. थोडक्यात हो आपल्याला काय करायचं या पेपरमध्ये, तर आपल्याकडे एक सिग्नल असणार आहे, त्याचा आपल्याला सुरुवातीला सिग्नल म्हणजे काय माहिती करून घ्यायचे. म्हणजे मी बोलतोय हा कंटिन्युअस सिग्नल आहे ना, त्याला आपण अॅनालॉग म्हणतो. मग या सिग्नलला कंटिन्युअस सिग्नल का म्हणायचं हे आपल्याला पहिल्या चॅप्टर मध्ये बघायचं आहे. मग हा कंटिन्युअस सिग्नल जर मला डिस्क्रीट करायचा असेल किंवा डिजिटल करायचा असेल तर तो कसा करायचा. मग सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आहे याच्यामध्ये सॅम्पलिंग थेरमचा, बरोबर ना. मग सॅम्पलिंग थेरम काय आहे, म्हणजे अॅनालॉग सिग्नलचं डिजिटलमध्ये कन्व्हर्जन करताना कुठल्या कुठल्या स्टेप्स आहेत किंवा ते कसं कन्व्हर्जन केलं जातं, दॅट इज वी गोइंग टू स्टडी इन सॅम्पलिंग थेरम. मग सॅम्पलिंग थेरम सांगतो की एखादा अॅनालॉग सिग्नल डिजिटलमध्ये कसं कन्वर्ट करता येईल, बरोबर. म्हणजे डिजिटल कम्युनिकेशन मध्ये पण तुम्ही सॅम्पलिंग थेरम स्टडी केलेला आहे. येईल का सांगता मग व्हॉट इज सॅम्पलिंग थेरम, किंवा नायक्विस्ट क्रायटेरिया म्हणून तिथे एक होता ना. व्हॉट इज सॅम्पलिंग थेरम, किंवा म्हणजे अॅनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्जन मध्ये किंवा डिजिटल कम्युनिकेशन मध्ये असेल किंवा डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग मध्ये असेल, सॅम्पलिंग थेरम इज की कन्सेप्ट म्हटलं तरी चालेल. ज्याला सॅम्पलिंग थेरम समजला त्याला बाकी सगळं समजलं डिजिटल कम्युनिकेशन मध्ये. म्हणजे जो मगाशी आपण साइन वेव्ह काढली होती, ओके, लेट मी शेअर.
या साइन वेव्हच्या व्हॅल्यू आहेत त्या काय आहेत पहा, प्रत्येक इन्स्टंटला बदलत जाते. इथे एक व्हॅल्यू मिळते या इन्स्टंटला, म्हणजे ह्या प्रत्येक इन्स्टंटला आय गेट सम व्हॅल्यू. म्हणजे या इन्स्टंटची व्हॅल्यू वेगळी, या इन्स्टंटला अशा प्रत्येक इन्स्टंटला वेगवेगळ्या व्हॅल्यू आहेत ना, नंबर ऑफ इन्स्टंट असतील इथं, बरोबर. ह्या प्रत्येक इन्स्टंटला मला काहीतरी व्हॅल्यू मिळते, म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. म्हणजे 0 सेकंदला वेगळी, 1 सेकंदला वेगळी, 2 सेकंदला वेगळं, 3 सेकंदला, असं वेगवेगळ्या टाइमला मला इथं वेगवेगळ्या व्हॅल्यू मिळतात. मग कंटिन्युअस ह्या व्हॅल्यू कंटिन्युअस आहेत, कंटिन्युअसली मला ह्या व्हॅल्यू मिळतात. मग मी काय करेल, याच्यामध्ये इन्स्टेड ऑफ टेकिंग ऑल व्हॅल्यूज मी काय करेल, इथं सॅम्पल घेईल ना. म्हणजे सॅम्पल म्हणजे काय, मी काय केलं, फक्त या इन्स्टंटलाच व्हॅल्यू घेतल्या. आता फॉर एक्झाम्पल मी इथं हा टीच म्हणतो, मी काय करतो, ह्या इन्स्टंटला फक्त व्हॅल्यू घेतली इथं. मग इथली व्हॅल्यू काय झाली एवढी, या इन्स्टंटला व्हॅल्यू घेतली एवढी, या इन्स्टंटला व्हॅल्यू घेतली एवढी, इथली व्हॅल्यू घेतली कडची आणि इथली. आता हा कंटिन्युअस सिग्नल आहे का डिस्क्रीट झाला, हा इथला एक सॅम्पल घेतला, हा एक सॅम्पल घेतला, हा एक सॅम्पल झाला आता माझ्याकडे, बरोबर ना. आता हा कंटिन्युअस सिग्नल आहे का हम्म. डिस्कंटिन्युअस सिग्नल आहे, टाइम डोमेन मध्येच आहे अजून आपण, पण हा डिस्कंटिन्युअस कंटिन्युअस आहे म्हणजे का डिस्क्रीट. डिस्कंटिन्युअस, डिस्कंटिन्युअस डिस्कंटिन्युअस किंवा आपण त्याला डिस्क्रीट म्हणणार ना. म्हणजे इथून डिस्क्रीट. इथल्याऐवजी मी काय केलं, फक्त इथलीच व्हॅल्यू घेतली, इथून इथपर्यंतच्या ऐवजी मी व्हॅल्यू इथलीच घेतली, इथून इथपर्यंतच्या ऐवजी त्या इन्स्टंटची व्हॅल्यू फक्त घेतली. म्हणजे सॅम्पल्स घेतले ना आपण. सॅम्पल्स म्हणजे काय म्हणतो आपण, आउट ऑफ 100 आपण फक्त काय घेतल्या, 10च व्हॅल्यू घेतल्या ना इथं, फॉर एक्झाम्पल, बरोबर. ओके. बट क्वेश्चन येतो की हा सॅम्पल्स कुठले घ्यायचे आपण, किंवा किती सॅम्पल्स घ्यायचे याच्यामध्ये, बरोबर ना. मग हा सांगणारा एक थेरम आहे, तो थेरम म्हणजे सॅम्पलिंग थेरम, बरोबर. मग आता टेक्निकली आपल्याला दोन गोष्टी, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी आणि टाइम मध्ये रिलेशन काय आहे ते माहिती असलं पाहिजे ना. व्हॉट इज रिलेशन बिटवीन टी अँड एफ, टी आणि एफ मध्ये इन्व्हर्सली काय प्रोपोर्शनल. रिलेशन आहे, टी इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, एफ. बरोबर आहे का. मग ह्या दोन गोष्टी आपल्याला कन्सिडर करा, म्हणजे टी चेंज झाला की फ्रिक्वेन्सी चेंज होणार. एफ म्हणजे काय, फ्रिक्वेन्सी, इज इट. येस सर. ओके. मग या गोष्टी आपल्याला काय करायच्या आहेत, सॅम्पलिंग थेरम म्हणजे पहिल्या युनिटमध्ये बघायचे. पण हे झालं सिग्नलच्या बाबतीतलं सगळं. आता आपल्या दृष्टीने एक नवीन टर्म्स आहे. आता ऍक्च्युली हा पेपर तुम्हाला टीवाय ला इंट्रोड्यूस झालेला आहे, पण आपल्याकडे एमएससी सेकंडला आहे आपल्या जुन्या सिलेबसमध्ये, की ज्यांना एमएससी फर्स्ट मध्ये सिग्नल्स अँड सिस्टीम हा अख्खा पेपर होतोय. म्हणजे बघा, तुम्हाला सिग्नल्स अँड सिस्टीम हा अख्खा पेपर एका युनिटमध्ये स्टडी करायचा आहे. आपण जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्टच घेणार आहे त्याच्यातला. बट हम्म. सिग्नल आणि सिस्टीम हे काय आहे, आपल्याला सुरुवातीला काय करायचं आहे बघून घ्यायचं. म्हणजे बी इलेक्ट्रॉनिक्सला असाल तर थर्ड इयरला तुम्हाला सिग्नल्स अँड सिस्टीम पेपर असेल, आणि मग थर्ड इयरच्या नेक्स्ट सेमिस्टरमध्ये किंवा लास्ट इयरला डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग असं होतं. आता आपल्या इथं काय, तुम्हाला सेकंड इयरला डिजिटल कम्युनिकेशन झालाय, त्याच्यात आपण असं कन्सिडर केलं की तुम्हाला सिग्नल्स आणि सिस्टीम हे कन्सेप्ट माहित आहेत. ओके. आता सिस्टीमच्या बाबतीमध्ये काय पहा, एक टर्म फक्त आपल्याला लागणार आहे, लिनियर टाइम इनव्हॅरियंट सिस्टीम. म्हणजे व्हॅरियंट आणि इनव्हॅरियंट ह्या दोन गोष्टी आहेत, म्हणजे चेंज होणाऱ्या आणि न चेंज होणाऱ्या. हे कन्सेप्ट आपल्याला फक्त आता पुढे जाऊन बघायचे आहेत. व्हॉट इज टाइम व्हॅरियंट अँड व्हॉट इज टाइम इनव्हेरियंट, बरोबर. मग एखादी सिस्टीम असेल, म्हणजे फिल्टर हा सुद्धा आपला काय झाला, एक सिस्टीम झाली ना. म्हणजे आपण जो डिझाईन करणार आहे तो फिल्टर काय झाला, सिस्टीम झाली, की जो इनपुटला आपल्याला सिग्नल असेल त्याच्यावरती प्रोसेस करतोय. पहा पुन्हा एकदा सांगतो, फिल्टर जो आपण डिझाईन करणार आहे त्याचा अल्गोरिदम असेल किंवा फिजिकली आपण डिझाईन केलेला फिल्टर असेल, इट इज वन सिस्टीम टू विच वी हॅव गिवन सर्टन इनपुट. ओके.
आणि त्या इनपुट वरती तो सिस्टीम काहीतरी प्रोसेस करेल. म्हणजे आता प्रोसेस काय करणार आहे तर फिल्टरिंग करेल आणि आपल्याला आउटपुट मिळेल. ओके, सो दिस इज सिस्टीम. मग टाइम व्हेरियंट आणि टाइम इनव्हेरियंट म्हणजे काय? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक चेंज होणार असेल आणि इनव्हेरियंट म्हणजे रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज न होणार असेल. किंवा कॉझल आणि नॉन कॉझल असे पण टाइप्स आहेत सिस्टीमचे. की ज्याच्यामध्ये एक टर्म आहे. सगळ्या गोष्टी डिजिटल करण्याचा एक मोठा फायदा काय आहे? व्हॉट इज ऍडव्हान्टेज ऑफ मेकिंग ऑल द थिंग्स डिजिटल? तर अनालॉग प्रोसेसिंग पण होतंय, अनालॉग कम्युनिकेशन पण होतंय. ओके, देन वाय देर इज नेसेसिटी और नीड ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग? म्हणजे अनालॉग प्रोसेसिंग तर होतेच. आपल्याकडे ओपॅम्प जो आयसी आहे त्याच्यामध्ये तो वापरून आपण फिल्टरिंग करू शकतोय ना. तुम्ही ओपॅम्प वापरून फिल्टर केलेतच ना तयार. ओके, आता हेच आपल्याला अल्गोरिदम करून फिल्टर करायचेत ना. म्हणजे एफएफटी अल्गोरिदम असेल किंवा दुसरा कुठला अल्गोरिदम असेल तो आपण आपल्याला फिल्टर तोच करायचा आहे. चिबी शेव किंवा बटरवर फिल्टर डिझाईन करायचे. बट दॅट फिल्टर परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डिजिटल सिग्नल आणि अर्लियर फिल्टर आहे ते अनालॉग सिग्नल वरती करतात. तर दोन्हीतला ऍडव्हान्टेज काय आहे? किंवा कुठल्याही डिजिटल सिस्टीमचा ऍडव्हान्टेज काय आहे? तर डिजिटल सिग्नल आपण काय करू शकतो? एक तर स्टोअर करू शकतो. हा सगळ्यात मोठा ऍडव्हान्टेज. बरोबर ना. 1.0 फॉर्मॅट मध्ये आपण तो स्टोअर करू शकतो ना. त्याला आपण मेमरी म्हणतो ना. दीज सिस्टीम्स हॅव मेमरी. मग त्याला कॉझल नॉन कॉझल असं आपण म्हणतो ना. आणि अनालॉग मध्ये देर इज नो मेमरी. अनालॉग सिग्नल आपण स्टोअर करू शकत नाही. हा त्याचा लिमिटेशन म्हणता येईल. ओके, so there are certain advantages, disadvantage of digital सिग्नल प्रोसेसिंग ओव्हर अनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग. म्हणजे पहिल्या याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं त्याचं इंट्रोडक्शन पण आहे की classification of signals, transformation of the independent variable, periodic, aperiodic signal, energy and power signals, even and odd signals, discrete time systems, systems properties, impulse response, convolution. आता सुरुवात जी आपण करणार आहे ती क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स पासून करणार आहे. म्हणजे आपल्या सिलेबसची समजा उद्यापासून आपण जर सुरुवात केली उद्याच्या लेक्चर पासून, तर वी गोइंग टू स्टार्ट विथ classification of signals. But before that, just for sake, we have to know what is comparison or what is advantages of digital signal processing over analog signal processing. Okay, तर त्याच्यातला मेजर ऍडव्हान्टेज काय आहे? डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंगचा मेजर ऍडव्हान्टेज असा आहे की वी कॅन स्टोअर अँड प्रोसेस लेटर ऑन. बरोबर ना. आता याचं बेस्ट एक्झाम्पल काय पहा डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंगचं. जसं आपण साऊंडचं किंवा ऑडिओ प्रोसेसिंग बघितलं तसं ह्याचं एक आणखीन एक ऍप्लिकेशन म्हणजे बायोमेडिकल फील्डमध्ये. बायोमेडिकल फील्ड मधला आपला ईसी जो सिग्नल आहे ईसीजीचा, बरोबर, इलेक्ट्रोकार्डिओग्राफ, त्या सिग्नल जो आपल्याला दिसतो बेडवरती असल्यानंतर, बरोबर ना. दिस इज वन एक्झाम्पल ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की त्याच्यामध्ये नॉइज असतात ते इल्युमिनेट करून, म्हणजे पी क्यू आर एस सिग्नलच फक्त आपल्याला दिसतो ना. दिस इज वन एक्झाम्पल. म्हणजे बायोमेडिकल मधले जेवढे सिग्नल्स आपल्याला दिसतात, मग एम आर आय असेल, ईसीजी असेल, ईईजी असेल, जेवढे सिग्नल्स आहेत ते सगळे सिग्नल्स आर एक्झाम्पल ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग. ओके, आणखी एखादं तुम्हाला एक्झाम्पल सांगता येईल का डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंगचं? म्हणजे देर आर नंबर ऑफ ऍप्लिकेशन इन बायोमेडिकल फील्ड, बट अदर दॅन दॅट तुम्हाला एखादं एक्झाम्पल माहिती का की ज्याच्यामध्ये प्रोसेसिंग होती सिग्नल वरती? जसं आपण साऊंड रेकॉर्डिंग म्हणतो, ही सुद्धा एक प्रोसेसिंगच आहे ना त्याच्यामध्ये. अदर दॅन दॅट तुम्हाला माहित असलेलं एखादं एक्झाम्पल सिग्नल प्रोसेसिंगचं? व्हिडिओ सर शूटिंग. व्हिडिओ शूटिंग. ओके, आता शुभमनं जसं सांगितलं, आता दोन टर्म्स आहेत बघा. म्हणजे एक सिग्नल प्रोसेसिंग जसं आहे तसं इमेज प्रोसेसिंग एक वेगळा टर्म आहे ना. हा हा हो. बरोबर, म्हणजे इमेज प्रोसेसिंग ही एक वेगळी टर्म आहे. म्हणजे जसं आपण सिग्नल, आता सिग्नल मध्ये पुन्हा आला डायमेन्शन. सिग्नलचे दोनच डायमेन्शन आहे ना. आता आपण इंडिपेंडेंट आणि डिपेंडंट काय केलं फक्त
दोन डायमेन्शन कन्सिडर केले ना. हो. म्हणजे इंडिपेंडंट मध्ये टाइम आणि डिपेंडंट मध्ये व्होल्टेज हे दोनच डायमेन्शन होते. बट इमेज मध्ये हे 3 डायमेन्शन असतील ना. हम्म. ही 3 डायमेन्शनल प्रोसेस असेल ना. 3D. बरोबर. हो. सो दिस इज अनादर टाइप विच इज इमेज प्रोसेसिंग, की ज्याच्यामध्ये आपण ह्या सगळ्या ज्या इमेज बघतो, मग त्याच्यामध्ये वॉटरमार्क्स असतील किंवा इमेजचं म्हणजे जेपीजी फॉर्मॅट हा सुद्धा एक काय आहे, इमेज प्रोसेसिंगचाच पार्ट आहे ना. काय आहे जेपीजीचा फुल फॉर्म? एमपीजी, जेपीजी, पीएनजी किंवा MP3, MP4. मग हे व्हिडिओच्या बाबतीत झालं ना. MP3 फॉर्मॅट, MP4 फॉर्मॅट, त्याला आपण कसले फॉर्मॅट म्हणतो? कॉम्प्रेस्ड फॉर्मॅट आहेत ना हे सगळे. बरोबर. दीज फॉर्मॅट्स वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग. ओके. एनी अदर एक्झाम्पल? एनी अदर एक्झाम्पल? माने लगेच लेफ्ट झाली. मानेला तर विचारलं पण नाही अजून. साळुंखे, समजलंय का आता काय शिकवलं ते? प्रश्न नाही विचारत, समजलंय का तुला? अंकिता साळुंखे, येस सर. समजलंय? हो. अडचण नाही काय? शेळके, हो सर, समजले. So this is introductory part from our syllabus. From next lecture, we're going to start with unit first, and from that classification of signals. Okay. So we will stop here. At next time, we're going to start with unit first. That is, काय त्या unit first चं नाव? Unit first from our syllabus, discrete time signals and system. Okay. So we will stop here. Before we'll stop, anybody have any doubt, any queries, questions? सर तुम्ही ते मगाशी बायोमेडिकल मधलं सांगितलं ते कोणतं सर एक्झाम्पल नाव ऐकून आहे. आपण ईसीजी काढतो का नाही आपला, हा हा हा. म्हणजे हा दवाखान्यात हा. डीएसओ वरती लावलेले दिसतात का नाही, वेव्ह फॉर्म येतात ते, म्हणजे पिक्चर हा हा. मध्ये सगळे रडायला सुरुवात करतात ते स्ट्रेट लाईन झाल्यानंतर. हा. हा, तो समज. म्हणजे ईसीजी आपला. ते प्रोसेसिंग म्हणजे फिल्टरच आहेत ना त्याच्यामध्ये. हम्म. येस. थँक्यू सर. म्हणजे जगताना सुद्धा आपल्याला इलेक्ट्रॉनिक्स लागतं. बरोबर ना. हम्म. जर इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रेट लाईन आली तर मग डॉक्टर सुद्धा काय करत नाहीत ना. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स पासून बाजूला जायचं नाही अजिबात. एनी ऑर्डर? एनीबडी? समजलंय ना तुम्हाला? हो नेक्स्ट सर. लेक्चर पासून आपण युनिट फर्स्ट, दॅट इज डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स अँड सिस्टीम, आणि त्याच्यामधला क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नलला सुरुवात करूयात. ओके. थँक्यू फॉर जॉईनिंग. थँक्यू सर.